ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कटाक्षकिरणाचान्त नमन्मोहाब्धये नमः। अनन्तानन्दकृष्णाय जगन्मङ्गलमूर्तये परोक्षता परिच्छेद शावल्यापोह निर्मलम् तदसीति गिरा लक्ष्यम् अहमेकरसं महः। तो महावाक्य नो अर्थ आ श्लोक में समझायो। तदसी इति गिरा, ये शब्द वाक्य वड़े तदसी अर्थात तत्वमसी। तत्वमसी इति गिरा, तत्वमसी ये वाक्य वड़े लक्ष्यम जे लक्ष्य छे केवी रीते परोक्षता परिच्छेद शाबल्य अपोह निर्मलम। तो ईश्वर रहली परोक्षतानो, जीव रहेला परिच्छिन्नतानो અને બંનેનું કારણ શું છે? સાવલ્ય અર્થાત ઈશ્વરની માયારૂપી ઉપાધિના તાદાત્મ્યને કારણે, આપણે કરેલા તાદાત્મ્યને કારણે જીવમાં અવિદ્યારૂપી કાર્યકરણ સંઘાતરૂપી ઉપાધિમાં તાદાત્મ્યને કારણે ઈશ્વરમાં પરોક્ષતા આવી ગઈ, જીવમાં પરિચ્છિન્નતા આવી ગઈ। शाबल्य ने कारण अपोह एना बाद द्वारा, अपोहेन त्यागेन त्याग द्वारा बाद द्वारा। त्याग तो कशु करवानो छे नहीं, कारण के कशु स्वीकारवामां आव्युं नथी। आ तो मात्र अज्ञानथी जन्मेली ज आ बधी वस्तुओ छे। एटले ज्ञान द्वारा विवेक द्वारा बाध करने निर्मलम, जे निर्मल छे एवं एक रसम महा अहमस्मि। तो तत्वमसी महावाक्य लक्ष्यार्थते एटले आ विरुद्ध अंशना अपोह द्वारा बाद द्वारा अविरुद्ध निर्मलम एक रसम महा जे जीवन ईश्वर वास्तविक तत्व छे लक्ष्यार्थ एनो बोध करे छे ए तत्व हूँ छू। इस संदर्भ में આપણે બ્રહ્મ ગીતાના શ્લોકો જોઈ રહ્યા હતા। વાક્યાર્થસ્ય
सकल वेदार्थ विज्ञेन ब्रह्मणा ब्रह्म गीतायां सुतो दर्शितः वाक्यार्थस्य तत्त्वमसि महावाक्यનો અર્થ सकल वेदार्थ अभिज्ञेन ब्रह्मणा ब्रह्माजी दे बधा वेदना अर्थना अभिज्ञ से अभीत सारी રીતે જાણના છે સર્વ રીતે જાણના છે ब्रह्माजी ब्रह्म गीतायां सुतो दर्शितः महावाक्यનો तत्त्वमसि महावाक्यનો કે કોઈ પણ મહાવાક્યનો તત્વમસીને ઉપદેશ વાક્ય કહેવામાં આવે છે અહમ બ્રહ્માસ્મિને અનુભવ વાક્ય કહેવામાં આવે છે तो बे वाक्य लेवामां आवे अर्थ सूट दर्शित ब्रह्म गीता में अर्थ स्पष्ट दर्शाववामां आव्यो छे ये आपणे 78वां श्लोक में जोयुं तो अहम शब्द वाच्यार्थश्चैव देहादि वस्तुनः न तत्शब्दार्थतां वक्तिं श्रुतिः तत्त्वमसीति या कैसा तो कहेंगे भाई चिदंश में विरोध नहीं तदंत में परंतु वाच्यार्थ में तो विरोध है ज नहीं तो हम शब्द वाच्यार्थ से अत्वम के अहम जो शब्द है वाच्यार्थ है जीवात्मा तत्पद वाच्यार्थ ईश्वर साथे तादात्म्य विरुद्धम जीवनु आ तत्वमसि तादात्म्य की बात करे छे तत्ने तमना तादात्म्यनी ऐक्यनी बात करे छे तो चालो बन्नेना चिद अंश जे सामान्य छे एमां ऐक्य बराबर छे कह્યું प्रमाणे परंतु वाच्यार्थ जे जीवन ईश्वर बे वच्चे तादात्म्य विरुद्धम सत्यम विरुद्धम वात साची छे तेनो वॉल्यूम थोड़ुंक वधारजे सत्यम विरुद्धम साची बात छे बन्नेना वाच्यार्थ साथे तादात्म्य विरुद्ध है न तो यह तद विवक्षितम महावाक्य में जीवन ईश्वर जो विशिष्ट है एना तादात्म्य विवक्षा नहीं संसारित्वस्य स्वज्ञत्वात्मकता न ही श्रुत्या विवक्षिता अहम त्वम शब्दनो वाच्यादे संसारी संसारित्व विशेषता है तत्शब्दनो वाच्यार्थ है तो के सर्वज्ञ जगत कारण तो ए बन्ने नहीं तादात्म्यता न विवक्षता ये बन्ने एकता न विवक्षा थी शब्देन अभिधीयमानस्य संसारित्वादे अविवक्षा कारणमाह तो भाई शब्द तो सीधा कैसे ना तत्वमसि तत्वमसि त्वं तदसि शब्देन अभिधीयमानस्य तो शब्द वडे जेनो वाच्यार्थ अभिधीयमानस्य એટલે કે શબ્દનો સીધો જ અર્થ થાય છે એક બાજુ સંસારિત્વ બીજી બાજુ સર્વજ્ઞત્વ અવિવક્ષ કારણમ તો એવો સીધો અર્થ અમે કેમ લેતા નથી તદ બરોબરત્વમ तो संसारी बरोबर ईश्वर एवं सीधो अर्थ थवो जोईए ने तो विवक्षा अविवक्षा कारण शा माटे कहो छो के आ तत्वमसि वाक्य तत् अने त्वमनो जे प्रचलित अर्थ छे वाच्यार्थ छे ईश्वर जीव ए बंधनु तादात्म्य कहो ऐक्य नहीं कहतु एवी विवक्षा नहीं टूंकमां जीवन ईश्वर जो विशिष्ट है एमना ऐक्य विवक्षा नहीं एनु शुं कारण है तदर्थ ऐक्य विरुद्धांशं त्यक्त्वा वाच्यगतं श्रुति वाच्यगतं तदर्थ ऐक्य विरुद्धांशं त्यक्त्वा कारण के स्वाभाविक के भाई जीवन ईश्वर तो एक हो ज ना सके तेथी तद ऐक्य अर्थ विरुद्धांशं आ जीवन ईश्वर की एकता ऐक्य बतावे छे ए न होय बन्नेना विरुद्धांशने पण जो साथे लेवामां आवे तो बन्नेनी एकता बनी ना सके माटे विरुद्धांशं त्यक्त्वा जीवन ईश्वरनो जे विरुद्ध अंश छे
સંસારિતા અને સર્વજ્ઞતા ત્યક્ત્વા અવિરુદ્ધ ચિદાકારમ લક્ષયિત્વા બંને જે અવિરુદ્ધ ચિદાકાર છે પ્રત્યેક ચિતિ હિ પરા તો જે પરા ચિતિ છે એ અવિરુદ્ધ અંશ છે એને લક્ષયિત્વા બ્રવીતિ તો વાત તો સારી ઐક્ય કહે છે પણ કેવી રીતે બંનેનો અવિરુદ્ધ અંશ છે એ ચિત્તને લક્ષ્યમાં રાખીને એ કહેવામાં આવે છે. એટલે કે સામાન્યકરણ્ય વિરોધ જો આ પ્રકારે વિશિષ્ટનું ઐક્ય માનવામાં આવે તો બે સામાન્યકરણ્ય હોઈ ના શકે કારણ કે બે એક નથી. એ વિરોધને દૂર કરવા માટે વિરુદ્ધ અંશને દૂર કરીને સામાન્ય અંશ છે એનું ઐક્ય કહેવામાં આવે છે. એ પ્રકારનો અહીંયા તાત્પર્ય નિશ્ચય થયો. તો ત્વમહમ શબ્દમાં જે અવિરુદ્ધ ચિદાકાર છે એને લક્ષ્ય કરીને તથા સ્તુતિ જરા એમ કે તત્વમસી ત્યારે કે અહમ બ્રહ્માસ્મિ ત્યારે ત્વમ અને અહમ શબ્દો છે એનો કયો અર્થ એના માનમાં છે તો કે અવિરુદ્ધ ચિદાકારમ જે તત સાથેનું અવિરુદ્ધ ચિદાકાર છે એ જ એનું લક્ષ્ય છે એ જ એના મનમાં છે. તો એ અર્થમાં ત્વમ કે અહમ શબ્દનો તત્વમસીમાં ત્વમ અહમ બ્રહ્મ અહમ એ શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે. ત્વમ શબ્દાર્થે કથિતમર્થમ તત્શબ્દાર્થ વિયોજયતિ તો તે રીતે તત્શબ્દનો સુધી જ્યારે પ્રયોગ કરે ત્યારે એ પ્રકારનો અર્થ જ થાય છે. તદર્થે ચ ત્વમર્થૈક્ય વિરુદ્ધાંશમ વિનય વિરુદ્ધત્વદર્થની અંદર પણ તત્વમસીમાં હજી પણ થોડો વોલ્યુમ વધારે તત્વમસી મહાવાક્યમાં તત્ શબ્દ છે એના અર્થમાં એ પણ એ તત્વનું ત્વમ સાથેના ઐક્યનો વિરુદ્ધાંશ છે કયો સર્વજ્ઞત્વ. તો ત્વમ શબ્દમાં તત્ સાથે જ વિરુદ્ધાંશ છે શું છે સંસારિત્વ એનો ત્યાગ કરે. તત્ શબ્દના અર્થમાં ત્વમ સાથેનો વિરુદ્ધ અંશ કયો છે સર્વજ્ઞતા જગત કારણતા તેનો ત્યાગ કરે. વિના એવ વિરુદ્ધાંશમ વિના એવતુ બંનેના ઐક્યનો વિરોધ કરનારો જે અંશ છે શું છે કારણત્વાદિ વાચ્યસ્થમ કારણત્વાદિ સર્વજ્ઞતા વગેરેનો અવિરુદ્ધાંશમ વિના તો કારણ વાચ્યસ્થમ વિના એ કારણત્વ વગેરે જે વાચ્ય એના વિના વિરુદ્ધ અંશ એના વિના અવિરુદ્ધ અંશ છે એને લક્ષ્યત્વા એને લક્ષ્યમાં રાખીને કહે છે તત્ શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે. त्वमर्थैक्य विरुद्धम विशेषणभूतम जगत कारणत्व सर्वज्ञत्वं विना केवलम विशेष्यभूतम चिदाकारम लक्षयित्वा तो तत् शब्दની અંદર ઈશ્વર વિશેષણ શું છે સર્વજ્ઞ જગત કારણ વિશેષ્ય કોણ ઈશ્વર સર્વજ્ઞત્વ જગત કારણત્વ વિશેષણ છે. સર્વજ્ઞ જગત કારણ ઈશ્વર કેવો છે વિશિષ્ટ છે અને એનો ત્યાગ કરવાથી નિશ્ચિત અંશ રહ્યો કેવો છે વિશેષ્ય. તો વિશિષ્ટની એકતાનો અહીંયા આગળ લક્ષ્યાર્થ નથી વિવક્ષા નથી. જે વિશેષ્ય છે બે વિશિષ્ટમાં તત્ અને ત્વમ બે વિશિષ્ટમાં જે વિરુદ્ધ અંશ વિશેષણનો વિરુદ્ધ અંશ છે એનો ત્યાગ કરીને જે વિશેષ્ય છે અવિરુદ્ધ ચિદાકાર એની એકતાનું અહીંયા આગળ તાત્પર્ય છે. ત્વમ અર્થૈક્ય વિરુદ્ધમ વિશેષણભૂતમ જગત કારણત્વ સર્વજ્ઞત્વમ વિના કેવલમ વિશેષ્યભૂતમ. તો ત્રણ શબ્દ થાય વિશેષણ વિશિષ્ટ અને વિશેષ્ય. વિશેષણ સંસારિત્વ વિશિષ્ટ જીવાત્મા. વિશેષ્ય કોણ છે આ બધા ચિદાત્મા. चिदाकारं लक्षयित्वा तस्य त्वमर्थैक्यम् એ પ્રકારે તત્ન ત્વમના જે વિશેષ્ય જે ચિદાકાર એને લક્ષ્યમાં રાખીને ઐક્ય કહેવામાં આવે છે.
ચિદાકારમ પુનસ્તસ્ય ત્વમર્થૈક્યમ બ્રવીતિ ચ. એટલે અવિરુદ્ધ જે ચિદાકાર છે એને જ ત્વમર્થૈક્યમ બ્રવીતિ ચ, એની સાથે આ તત્ અને ત્વમના હેતુનું ઐક્ય કહે છે. તત્વમ શબ્દાર્થ લક્ષ્ય છે ચિન્માત્રસ્ય પરાત્મા. તત્વમ શબ્દ બંને અર્થા એનું લક્ષ્ય છે કયું છે? ચિન્માત્રસ્ય પરાત્મા. પરમાત્મા ચિન્માત્ર પરમાત્મા જે તત્ અને ત્વમ શબ્દનું લક્ષ્ય છે, વિશેષ્ય છે, એનું જ માત્ર ઐક્ય કહેવામાં આવે છે આ મહાવાક્ય વડે. एवं तत्व पदार्थयो विरुद्धांश परिहारे सति जो वाक्यार्थ संपद्यते तम दर्शयति. आ प्रकारे तत्व બંને ના વાચ્યાર્થમાં જે વિરુદ્ધાંશ છે એનો અપોહ કરવાથી, પરિહાર કરવાથી, ત્યાગ કરવાથી, બાધ કરવાથી એ લક્ષ્યમાં રાખીને કહેવામાં આવે છે. જે જેને વાસ્તવમાં વિવક્ષા જે કહેવાનો અર્થ છે, પ્રયોજન છે. ચિન્માત્રસ્ય પરાત્મનઃ, ચિન્માત્ર પરમાત્મા છે. નિરસ્ત સમસ્તોપાધિકમ, બંને પ્રકારની ઉપાધિ. ઈશ્વરમાં સર્વજ્ઞત્વ, જગત કારણ તો સર્વજ્ઞત્વ, જીવમાં અલ્પજ્ઞત્વ, પરિચ્છેદ, પરોક્ષતા, પરિચ્છેદ એ બધું જ આવી જાય. નિરસ્ત સમસ્તોપાધિકમ એવું શું છે જે આ પ્રકારનો વિરોધનો ખ્યાલ જન્માવે છે? આ તત્ અને સ્વનું સ્વરૂપ એ વિરોધનો ખ્યાલ જન્માવતો નથી. એનો વેશ છે ને ઉપાધિ છે એ બંનેના વિરોધનો ખ્યાલ જન્માવે છે. તો એક જ અભિનેતા રાજા થઈને પણ આવે અને ભિખારી થઈને આવે. અભિનેતાને ઓળખવા ન આવે તો બંનેનો વિરોધ છે. વિરોધ કોણ જન્માવે છે? વેશ જન્માવે છે. પરંતુ એમાં જે અવિરુદ્ધ અંશ છે એ તો એક જ છે. એટલે આ રાજા ભિખારી એમ કહેવામાં આવે ત્યારે અવિરુદ્ધ અંશને લક્ષ્યમાં રાખીને કહેવામાં આવે છે. વિજ્ઞાનમ આનંદમ બ્રહ્મ ઇતિ શ્રુતે. હવે ટીકા વાંચી રહ્યા છે. હવે 771 પાન પર બ્રહ્મ ગીતામાં હવે 80-81 શ્લોક થઈ ગયા. હવે પછીનો 82મો શ્લોક સમજાવે છે. ઉક્ત રીત્યા તત્વમ શબ્દાભ્યામ લક્ષ્યમ ચિન્માત્રમ નિરસ્ત સમસ્તોપાધિકમ સે પરમાત્મા વિજ્ઞાનમ આનંદ બ્રહ્મ ઇતિ શ્રુતે. આપણે જોઈ લીધું. તસ્ય ચ લક્ષ્યમ ચિન્માત્ર, ચિન્માત્ર લક્ષ્ય છે. તસ્ય ચ, હવે તસ્ય એટલે કોનું? તસ્ય એટલે તેનું, તેનું એટલે કોનું? આગળના શ્લોકમાં જેની વાત કરવામાં આવી પ્રકૃતિ વિશે. કોની વાત કરવામાં આવી? ચિન્માત્રમ નિરસ્ત સમસ્તોપાધિકમ સૈવી પરમાત્મા. તસ્ય એ પરમાત્માની એ નિરસ્ત સમસ્તોપાધિક ચિન્માત્રની ત્રિવિધ પરિચ્છેદ રાહિત્યેન. વાસ્તવ ચિન્માત્ર છે એ ત્રણેય પ્રકારના પરિચ્છેદથી મુક્ત છે. દેશ, કાલ, વસ્તુ પરિચ્છેદ. જીવાત્મા પરિચ્છિન્ન છે, જે વિશિષ્ટ છે પરિચ્છિન્ન છે. ત્રણેય પ્રકારના પરિચ્છેદ રહિત જે ચિન્માત્ર છે. કારણ કે આ પરિચ્છિન્નતા ક્યાં છે? ઉપાધિમાં છે, વેશમાં છે. જે વેશને ધારણ કરનાર કે વેશના અધિષ્ઠાનરૂપી ચિન્માત્ર પરમાત્માને સ્પર્શતી જ નથી. તેથી તસ્ય ચિન્માત્રસ્ય ત્રિવિધ પરિચ્છેદ રાહિત્યેન યતઃ સ્વાભાવિકમ એકત્વમ અભેદઃ.
તો 82માં શ્લોકમાં કહ્યું એકત્વમ યસ સદસ્વિદ્ધમ સહી વાક્યાર્થ આસ્તિકા. હે આસ્તિકો, બ્રહ્માજી દેવતાઓને સંબોધન, હે આસ્તિકો, સ્વતઃસિદ્ધમ એકત્વમ એટલે આ જીવ અને બ્રહ્મ ઐક્ય છે ને, એનો ઉપદેશ મહાવાક્ય કહે છે માટે ઐક્ય છે એવું નથી. ઉપનિષદ કહે છે કે હે તું બ્રહ્મ છે માટે એનું ઐક્ય છે. એના કહેવાથી ઐક્ય ઉત્પન્ન થાય છે કે પછી જે ઐક્ય પ્રવર્તમાન છે એને જ માત્ર કહેવામાં આવે છે? સમજ પડી ને? કારણ કે આ વાક્યોના ભિન્ન ભિન્ન અર્થ કરવામાં આવે છે. તત્વમસી વાક્યને ઉપાસનાના અર્થમાં પણ સમજાવવામાં આવે છે. એટલે વાસ્તવમાં તત્ અને ત્વમ જીવ અને ઈશ્વર એક નથી એવા દ્વૈતના આચાર્યો માનનારા છે. ત્યારે તત્વમસી શું કહે છે? જે સ્વતઃ સિદ્ધ ઐક્ય નથી, સ્વાભાવિક ઐક્ય નથી, એનો ઉપદેશ કરે છે. શેના માટે? ઉપાસના માટે, અધ્યારોપ કરવા માટે. તત્વ ત્વમ પર તત્નો અધ્યારોપ કરો, એ પ્રકારે ધ્યાન કરો ઐક્યનું. વેદાંત કે નહીં, હવે જે આ તો કેવો છે? સ્વાભાવિક એકત્વ. તત્ અને ત્વમના સ્વભાવમાં એક જ છે. કેમ? કારણ કે વિજ્ઞાનમ આનંદમ બ્રહ્મ, બ્રહ્મ વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છે, આનંદ સ્વરૂપ છે. ચિન્માત્ર સે પરાત્મન, ચિન્માત્ર શુદ્ધ ચિત્ત જે પરમાત્મા છે એ બંધનું સત્ય છે. એટલે સ્વાભાવિકમ એકત્વમ યત સ્વતઃસિદ્ધમ શ્લોકમાં કહ્યું. ટીકામાં શું કહ્યું? સ્વાભાવિકમ. સ્વતઃસિદ્ધમ એટલે જે સ્વયં સિદ્ધ છે. ટીકામાં કહ્યું સ્વભાવ છે. બંને સ્વભાવથી જ એક છે. એટલે કોઈના કહેવાથી એક થાય કે તમારે એક કરવાના એવું નથી. એક તો અભેદ, બંનેનો અભેદ છે, ઐક્ય. એટલે શ્લોકમાં કહે છે 82માં, ખબર નથી, મને તો આવતું જ નથી આ ફીડબેક. એટલે ખરેખર હવે આ આપણો વિષય નથી, પણ હવે આ શ્લોક લીધો 82માં. ત્યાં સુધી અહીંયા ટીકામાં એમણે કહ્યું છે 82ના શ્લોકની પહેલી પંક્તિ સુધી લીધું છે. એકત્વમ યત સદસ્વિદ્ધમ સૈ વાક્યાર્થ આસ્તિકા. એટલે સ્વતઃ સિદ્ધમ એકત્વમ છે ને, એટલે બીજી પંક્તિ લઈએ પણ ઇતઃ અન્યથાય વાક્યાર્થ સવાક્યાર્થો ન સંશય. ઇત અન્યથાય વાક્યાર્થ, આ તત્વમસી મહાવાક્યનો એવો અર્થ કરવામાં આવે કે જીવ અને ઈશ્વર વચ્ચે સ્વાભાવિક થયું. હા, જીવ અને ઈશ્વર વચ્ચે સ્વાભાવિક એકત્વ નથી એનો બોધ આપવામાં આવે છે. વાસ્તવમાં જીવ અને ઈશ્વર એક નથી એવા સ્વાભાવિક એકત્વ વગરના આ બે તત્વનો એકત્વનો બોધ કરવામાં આવે છે. તેથી એ બોધ શેના માટે છે? ઉપાસના માટે છે. એ અન્યથા એ વાક્યાર્થ, એમના સ્વાભાવિક ઐક્યનો બોધ કરવામાં આવે છે કે એ ઐક્યનો ઉપાસના માટે બોધ કરવામાં આવે છે. તો અન્યથા એ વાક્ય એવો વાક્યાર્થ એવા તત્વમસી મહાવાક્યનો એવો અર્થ કરવામાં આવે કે ત્યાં ઉપાસના માટે છે. બંનેના ઐક્યની ભેદની કલ્પના કરો, થોંબર તત્વનો અધ્યારોપ કરો, એમ કરીને અભિન્ન છે એવી ઉપાસના કરો. એવો વાક્યાર્થ અવાક્યાર્થ એ વાક્યનો અર્થ નથી. ન સંશય, એમાં કોઈ સંશય નથી કે આ સિવાયનો બીજો કોઈ વાક્યાર્થ ના હોઈ શકે. જીવન ઈશ્વર વચ્ચેની સ્વાભાવિક એકતા છે એ પ્રગટ કરવું. તત્વમસી મહાવાક્ય બોધ વાક્ય છે, બોધક વાક્ય છે.
જે છે ને પ્રગટ કરનારો છે. અને તેથી એ પરથી કે તત્ અને ત્વમની સ્વાભાવિક એકતા છે. ભલે વિશિષ્ટ જે છે તત્ એટલે ઈશ્વર અને ત્વમ એટલે જીવ, એ વિશિષ્ટની એકતા નથી. એકતા કહે છે માટે એકતા છે, વિશેષની એકતા છે. એટલા માટે આમાં વાચ્યાર્થ તમારે એનો લાગુ નથી પાડવાનો, લક્ષ્યાર્થ લાગુ પાડવાનો છે. વાચ્યાર્થ લઈને જે એકતા કહેવામાં આવે એ તો કલ્પિત એકતા જ થઈ ને. શા માટે? ઉપાસના માટે. સ અવાક્યાર્થ એ પ્રકારે અર્થાત ઉપાસના માટે જે સ્વાભાવિક એકતા નથી એવી એકતાનો બોધ ઉપાસના માટે આપવામાં આવે છે. એ પ્રકારનો તત્વમસી કે બીજા કોઈ મહાવાક્યનો અર્થ કરવામાં આવે તો એ અવાક્ય, એ વાક્યનો અર્થ નથી. એમાં કોઈ સંશય નથી. તો જુઓ એ વાત સમજાવે ટીકામાં કે તસ્ય ચ ત્રિવિધ પરિચ્છેદ રાહિત્યેન યદ સ્વાભાવિકમ એકત્વમ. આ પરાત્મા છે, ચિન્માત્ર છે, એ તો સત્યમ જ્ઞાનમનંતમ વિજ્ઞાનમ આનંદમ બ્રહ્મ એકમેવાદ્વિતીયમ. ત્રિવિધ પરિચ્છેદ રાહિત સજાતે વિજાતે સ્વગત ભેદ રાહિત્યમ પણ કહ્યું. તો યત સ્વાભાવિકમ એકત્વમ, અચિન માત્રના અંશમાં એકત્વ કેવું છે? સ્વાભાવિક છે, એટલે કે વિદ્યમાન છે જ. સહત્ર તત્વમસી વાક્યને પ્રતિપાદ્યતે. તત્વમસી મહાવાક્ય એ વિદ્યમાન એકત્વનું પ્રતિપાદન કરે છે. નતુ જીવ બ્રહ્મણો અન્યતર ઉદ્દેશેન અન્યતરસ્ય પ્રાગ અસિદ્ધમ એકત્વમ બોધ્યતે ઇત્યર્થ. એવું નથી કે જીવ બ્રહ્મણો જીવન બ્રહ્મનું અન્યતર અન્યતર એટલે એબાનું એક. જીવન બ્રહ્મણો દ્વિવચન થયું. એમાંના અન્યતરસ, અન્યતર એટલે એક, અન્યતરસ્ય એકને ધ્યાનમાં રાખીને બીજાનું એક્ય કહેવામાં આવે. એટલે ઈશ્વરને ધ્યાનમાં રાખીને જીવ સાથે ઈશ્વરનો એક્ય કહેવામાં આવે. પ્રાગ અસિદ્ધમ એકત્વ, ટૂંકમાં બંને વચ્ચે એકત્વ અસિદ્ધ છે નહીં. જે વિદ્યમાન નથી એ પ્રકારનું એકત્વ. અન્યતરસ્ય અન્યતર ઉદ્દેશન અન્યતરસ્ય, એકને ધ્યાનમાં રાખીને બીજાનું ઐક્ય કહેવામાં આવે. જીવને ધ્યાનમાં રાખીને બ્રહ્મનું ઐક્ય કહેવામાં આવે, કે બ્રહ્મને ઈશ્વરને ધ્યાન રાખીને જીવનું ઐક્ય કહેવામાં આવે, જે વાસ્તવમાં છે નહીં અને કહેવામાં આવે છે. તો એનો અર્થ શું થાય? ઉપાસના માટે કહેવામાં આવે છે. ઐક્ય છે એવી કલ્પના કરો. એવું પ્રાગ અસિદ્ધમ, આ ઉપદેશ પહેલા આ પ્રકારનો ઐક્ય વિદ્યમાન નતું. પ્રાગ પહેલા અસિદ્ધ જે નથી એવું એકત્વમ બોધ્યતે, એવી જાતનો પક્ષ છે કે વાસ્તવમાં જે ઐક્ય નથી એવા ઐક્યનો આ વાક્ય વડે બોધ કરવામાં આવે છે. તત્વમસી વાક્ય બોધ જે ઐક્ય નથી એના ઐક્ય બોધ કરવામાં આવે છે. તો હવે આપણે પહેલી પાદનો જ છે ને એ જ પાન પર અતએવ ભિન્ન ધર્મ વિશિષ્ટયો તાદાત્મ્યથી અપ્રમાયતી. ભિન્ન ધર્મ વિશિષ્ટયો ઈશ્વર જીવયો. ઈશ્વર જીવ કેવા છે? ભિન્ન ધર્મથી વિશિષ્ટ. કયા ભિન્ન ધર્મ? જગત કારણત્વમ સર્વજ્ઞત્વમથી વિશિષ્ટ ઈશ્વર છે, અને અલ્પજ્ઞત્વમ પરિચ્છિન્નત્વમ એવા ધર્મ વિશિષ્ટ જીવ છે. તો એવો તાદાત્મ્યથી અપ્રમા, એટલે આ તત્વમસી મહાવાક્યનો એવો અર્થ કરો કે તદ બરોબર ત્વમ અને ત્વમ બરોબર તત્. તમે વેદાંતિનો એવો અર્થ કરો અપ્રમા, એ તો ખોટી, એ તો પ્રમા નથી ને. અર્થાત
તમે આવી જાતનો અર્થ કરીને આવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો કે જીવ એટલે ઈશ્વર, ઈશ્વર એટલે જીવ હોય જ ના શકે. તેથી આ વાક્ય છે એ વિશિષ્ટનું એકત્વ કે અને એવું સમજીએ તો અપ્રમાણ થાય કે જીવ ઈશ્વર છે, તું જીવ, તું ઈશ્વર છે એમ કરીને જે વિશિષ્ટ જે જીવ એની વિશિષ્ટ ઈશ્વર સાથેનું ઐક્ય જે આ વાક્ય કહેતો હોય તો અપ્રમાણ થઈ ગઈ, તો એ પ્રમાણ ના થાય. એ લઘુચંદ્રિકા ઉક્તમ, લઘુચંદ્રિકા વાળા ગ્રંથોમાં કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ આ મહાવાક્યમાં બે વિશિષ્ટ વચ્ચેનું ઐક્ય કહેવામાં આવે એવું ન કહેવાય, કારણ કે જે નથી એ કહેવામાં આવે તો અપ્રમાણ થઈ જાય, પ્રમાણ ના રહે. એતદ રહસ્યમ અવિજ્ઞા એવ, આ રહસ્ય ન જાણનારાઓ આધુનિકા કેચન મહાદ્વા, કે ભાઈ આ પ્રમાણ વાક્ય, આ પ્રમાણ જ વાક્ય છે. તતને ત્વમ વાસ્તવમાં એક છે એવું પ્રમાણ વાક્ય છે. એકતા વિશિષ્ટની એકતામાં સંભવી ના શકે, માટે વિશેષની એકતાનું વાક્ય છે. મારા વાચ્યાર્થમાં લેવાનું ના હોય, લક્ષ્યાર્થથી વિશેષની એકતા કહેવામાં આવે છે એવું વેદાંતની લોકો સમજાવે. એ રહસ્ય અવિજ્ઞા એવ, આ રહસ્ય ન જાણનારાઓ આધુનિકા કેચન મહાદ્વા, મધ્વાચાર્ય જે કે જીવ જુદો અને ઈશ્વર જુદો. હવે બીજું એક વિશિષ્ટ દ્વૈત છે, એ તદ્દન દ્વૈત નથી કહેતું. રામાનુજાચાર્ય મહારાજે વિશિષ્ટ દ્વૈત સિદ્ધાંતનું પ્રતિપાદન કર્યું કે જીવ છે ઈશ્વરનો અંશ છે, એ પ્રકારે આ મહાવાક્યને સમજાવે લોકો. પણ એવું પણ ઐક્ય કંઈક એવા વિશિષ્ટ ઐક્ય સમજાવે, પણ એવું પણ આ તો સ્વીકારતા નથી. મધ્વાચાર્ય કે જીવ જુદો છે, ઈશ્વર જુદો છે. તો આ વાક્યને સમજવું કેવી રીતે? તો આ વાક્ય છે એને અર્થ કરવો પડે કે આ વાક્ય ઉપાસના માટે છે. તમારે એને અક્ષરશ નહીં લેવાનું, એને ઉપાસના અર્થમાં લેવામાં. કેચન માધ્વા અભેદધી ઉપનિષદ અર્થો ન, ઉપનિષદ અભેદધી, અભેદનું જ્ઞાન ઉપનિષદ નથી શીખવાડતો એ કહે છે. તમે વેદાંતિન માનો છો કે જે બ્રહ્મના ઐક્યનો બોધ કરવો એ ઉપનિષદનું તાત્પર્ય, ખોટી વાત છે, એવું નથી. નાપી વેદાંતિનામ સ્વસંપ્રદાય સ્વીકૃતાયતિ, એટલે વેદાંતિન પોતાના સંપ્રદાય સ્વીકારતો નથી, માટે અભેદધી એ ઉપનિષદનું તાત્પર્ય નથી એવું મધ્વાચાર્ય અને એમના અનુયાયીઓ માને છે. લીખ્યું આવું લખ્યું, એમણે લખ્યું, લીખ એટલે લખવું, લીખું એમણે લખ્યું. હવે એવું છે ને કે વાક્યનો શું અર્થ કરવાનો? આપણે આગળ જોઈએ, સંસર્ગો વા વિશિષ્ટો વા વાક્યાર્થો નાત્ર સંમત. કહેવામાં આવ્યું વાક્યવૃત્તિમાં કે આ મહાવાક્ય તત્વમસી. સંસર્ગો વા વિશિષ્ટો વા વાક્યાર્થો નાત્ર સંમત. તો વાક્યનો સંસર્ગથી અર્થ થાય કે વિશેષ શબ્દોનો અર્થ, શબ્દોનો એક સાથે સંબંધ કેવો છે? સંસર્ગનો સંબંધ હોય કે વિશેષણ વિશેષ સંબંધ હોય. રામ દંડેન ગામ આનય, હે રામ દંડો લઈને જા, પેલી ગાયને લઈ આવો. દંડો લઈને જજે ભાઈ, એ ગાયને લાવવા માટે. રામ દંડેન ગામ આનય એવું કહ્યું. એટલે આ બધા શબ્દો છે, રામ દંડેન ગામ આનય, ક્રિયા શું છે? આનય, લઈ આવો. તો બાકીના બધા શબ્દો આકાંક્ષા થાય. આનય, કેમ આનય? ગામ આનય, લઈ આવો. કોણ લઈ આવે ભાઈ? રામ. કેવી રીતે લઈ આવે? દંડેને. આ પ્રકારે ક્રિયાપદને પ્રશ્નો પૂછવાથી બાકીના બધા શબ્દોનો અર્થ પ્રાપ્ત થાય. આ બધા દરેક શબ્દનો સંબંધ એકબીજા સાથે છે ક્રિયાપદ દ્વારા. ક્રિયાપદ છે આકાંક્ષા ઉત્પન્ન કરે. લઈ આવો, કોને લઈ આવવાની છે? કોણ લઈ આવે? કેવી રીતે લઈ આવે? આકાંક્ષા એ પ્રકારે શબ્દો બેસતા હોય એને સંસર્ગ કહેવાય.
તો આ વાક્યમાં આ બધા શબ્દોનો સંબંધ કેવો છે? સંસર્ગ કહો, સંબંધ કહો, આકાંક્ષા પૂરી કરવા માટે જે શબ્દનો પ્રયોગ થાય એને સંસર્ગ સંબંધ કહેવાય. દરેક જે શબ્દ વાપરો વાક્યમાં એનું પ્રયોજન હોય છે. કોઈક આકાંક્ષા એટલે જાણવાની ઈચ્છા. ભાઈ કશું બોલે એટલે આપણે હમણાં કે ખા, શું ખાવું, ક્યાંથી લઈ જાઓ, જે કંઈક ટૂંકમાં એક ક્રિયાપદ વાપરવા અને એક આકાંક્ષા. કોને કયો ખાવાનો? કોણ ખાય? ફલાણું ખાય. શું ખાય? પેલું ખાય. કેવી રીતે ખાય? ગરમ કરીને ખાય. ગમે તે હોય ટૂંકમાં ક્રિયાપદ આપણે પ્રયોગ કરીએ એટલે આ બધી આકાંક્ષા, એને આપણે કારકો જોઈએ. તમને ક્રિયાપદનો કરતા કોણ છે, શેના પ્રકારમાં કે કર્મ શું છે, કેમ કરવાનું, અને લાભ કોને મળવા, સંપ્રદાન, લઈ આવો રેફ્રિજરેટર ગમે તે હોય તો એના પાદાન, ટેબલ પર બેસીને ખા, અધિષ્ઠાન. આ પ્રકારે એક તમે ક્રિયાપદ આવ્યું ને એટલે બધા પદો આવે એ બધા જોડાયેલા હોય. એ પરસ્પર ક્રિયાપદ દ્વારા જોડાયેલા હોય. જેમ કહેવાય ને લક્ષ્મણજી કે બધા ભાઈ મારા સંબંધો રામજીના કારણે, બીજા કોઈ બાપ મારો કોઈ મને સંબંધ જ નથી. રામજીનો બાપ છે તો બરોબર છે, મારો સંબંધ થયો. એટલે અખાનંદ મહારાજ કે પત્નીનો સંબંધ પતિ દ્વારા જ છે ને, જેઠ કહેવાય ને, દિયર કહેવાય ને, સાસુ કહેવાય ને, સસરા, એનું તેવી રીતે આ બધા સંબંધો ક્રિયાપદ દ્વારા છે. બીજું વાક્ય છે નીલમ મહત સુગંધી ઉત્પલમ. ઉત્પલમ કમળ કેવું છે? નીલ છે, મહત છે, સુગંધી છે. આ કેવું છે? વિશેષણ વિશિષ્ટનો સંબંધ છે. બે પ્રકારના સંબંધો સ્વીકારે વાક્યની અંદર. તો તત્વમસી મહાવાક્ય, તત્વમ અસી, અસી ક્રિયાપદ છે. પૂછો ભાઈ છે કોણ છે, કેવી રીતે છે, શા માટે છે વગેરે આવા કોઈ પ્રશ્નો ઉત્તરમાં મળતો નથી. કે જે છે એટલે વિદ્યમાન વસ્તુ કહેવામાં આવે છે. આ છેમાં આ પ્રકારના પ્રશ્નો ના હોઈ શકે. કોઈ કર્મ કરવાનું હોય ને, ક્રિયાપદ કોને કહેવાય? ક્રિયાપદ, ક્રિયાને વ્યક્ત કરનારું પદ એટલે શબ્દનું નામ ક્રિયાપદ. કઈ ક્રિયા રહેલી હોય, જ્યાં ક્રિયા હોય ત્યાં આગળ કારકો હોય. ક્યારે ક્રિયા સંપન્ન થાય? કારકો હોય ત્યારે. કરતા હોય, કર્મ હોય, કરણ હોય, આ બધા કારકો હોય તો જ કોઈ પણ ક્રિયા સંપન્ન થાય. એટલે ક્રિયાપદ વાપરો એટલે આ બધી આકાંક્ષા જન્મે, માટે આ બધા શબ્દોનો સંસર્ગ સંબંધ થયો. અસી એ પ્રકારની ક્રિયા નથી ને, અસી ક્રિયાપદ ખરું, કોઈ ક્રિયા નથી. સમજ પડી ને? ક્રિયાપદ તમે લગાવી જ દો તો કે ના આ જુદા પ્રકારનું ક્રિયાપદ છે ભાઈ. ઇટ ઇઝ ધી વર્બ ઓફ બીઈંગ. આ હોવાપણાનું ક્રિયાપદ છે, કરવાપણાનું નહીં. એવા છે વસ્તુ. જેમ કે સૂર્ય પ્રકાશે છે, પ્રકાશ એટલે ક્રિયાપદ તો કરો, કોઈ ક્રિયા રહેલી એ સ્વભાવ પ્રગટ કરનારું છે. કેટલાક ક્રિયાપદો સ્વભાવ પ્રગટ કરનારા છે. સૂર્ય પ્રકાશે છે, એમાં પ્રકાશમાં કોઈ ક્રિયા નથી. સૂર્યના પક્ષે સૂર્ય હવા માત્રથી જ પ્રકાશવું છે. તો અસી પણ એ પ્રકારનું વર્બ ઓફ બીઈંગ, એ હવા પણ પ્રગટ કરનારું ક્રિયાપદ છે. તો કોઈ આકાંક્ષા આવી નથી કે જે તત ને ત્વમનો એવો સંબંધ હોય, સંસર્ગ સંબંધ હોય કે પરસ્પર વિશેષણ વિશેષ સંબંધ હોય, એવો કોઈ સંબંધ આ વાક્યનો સ્વીકારાતો નથી. ત્યારે શું છે? અખંડ એક રસત્વેન વાક્યાર્થો વિદુષામ મતઃ. ટૂંકમાં તત અને ત્વમ વચ્ચે કોઈ સંસર્ગ નથી કે વિશેષણ વિશેષ નથી. અખંડ એક રસત્વેન, જે તત છે એ જ ત્વમ છે, અખંડ એક રસ. અને તમે પ્રાચિતિ કહો, એક ચૈતન્ય કહો, એ જ માત્ર આ તત અને ત્વમનો અર્થ છે, એવું આ વાક્યાર્થ સ્વીકારવામાં આવ્યો છે. આ વેદાંતન કે એટલે એના સંદર્ભમાં અહીં કહેવામાં આવ્યું કે યદ્યપી વૈશિષ્ટ્ય સંસર્ગ એવ તથાપી. આમ તો વૈશિષ્ટ્ય એટલે શું છે કે ભાઈ નીલમ મહત સુગંધી, તમારામાં નથી એ હું બોલું છું. નીલમ મહત સુગંધી ઉત્પલમ,
એ નીલમ ઉત્પલમ, મહદ ઉત્પલમ, સુગંધી ઉત્પલમ એ પણ સંસર્ગ તો થયો જ આમ જોવા જઈએ તો. ઉત્પલનના માટે પ્રશ્નો જન્મે તો ઉત્તર આપે છે એટલે કહે છે કે યદ્યપિ વૈશિષ્ટ્ય भी संसर्ग है. ચાલો ભાઈ, વૈશિષ્ટ્ય પણ સંસર્ગ. તો સંસર્ગ હોવા વિશિષ્ટ હોવા બે કેમ કયા? વિશિષ્ટમાં સંસર્ગ હોય તો બે શબ્દો કેમ વાપર્યા? આચાર્યનું વાક્ય છે, વાક્ય વૃત્તિમાં સંસર્ગો વા વિશિષ્ટો વા વાક્યાર્થો નાત્ર સંમત. એટલે આચાર્ય બે શબ્દો વાપર્યા. તો કોઈ કે તમે બે વૈશિષ્ટ भी સંસર્ગ એવા, તમે જેને વિશિષ્ટ કહો, વૈશિષ્ટ્ય કહો છો પણ સંસર્ગ જ છે ને. તથા ભી ક્રિયા સંસર્ગ, તો એક ક્રિયા સાથેનો સંસર્ગ છે અને એક વિશિષ્ટ સાધન સંબંધ છે. એમ કરીને વિશિષ્ટ અને સંસર્ગને જુદા પાડો. સંસર્ગો વા વિશિષ્ટો વા ઇત્યાદિ આચાર્યોક્તિ. આ વાક્ય વૃત્તિના ગ્રંથમાં આચાર્ય શંકરાચાર્યના ઉક્તિ છે. એ આ પ્રકારે એ કોઈ રીતે સંસર્ગ અને વિશેષમાં આવો ભેદ કરે છે કે એકનો ક્રિયા સાથેનો સંબંધ છે અને બીજાનો એકબીજા સાથેનો સંબંધ છે. નીલમ મહત સુગંધી તદનુસાર ઇહાપ્યુક્તમ, એનું શરીરને અહીં પણ કહેવામાં આવ્યું. એ મારે આગળ આપણે વાંચવું પડશે. જો ટીકામાં વાંચીએ તો આગળ નનુ પરમાર્થતઃ ભિન્નસ્યૈવ સંસારિણઃ જીવસ્ય. તો પેલો પૂછે કે ભાઈ વાસ્તવમાં જીવ ઈશ્વર કદાચ જુદો જ છે. પરમાર્થતઃ ભિન્નસ્ય, વાસ્તવમાં બંને જીવ ઈશ્વરથી ભિન્ન છે. સંસારિણઃ જીવસ્ય રસ સંપર્ક વશેન તામ્રસ્ય સુરત્વાપત્તિવદ. એવું કહ્યું કે તામ્ર એટલે તાંબુ, રસ સંપર્ક વશેન કોઈ આ પ્રકારની વિદ્યા છે કે તાંબાને સોનામાં ફેરવી નાખવામાં આવે. કેવી રીતે? કોઈ રસાયણના સંપર્કમાં આવવાથી તાંબુ સોનામાં પરિણમે થાય છે. ટૂંકમાં સ્વભાવ બદલાઈ જાય. તાંબાનો સ્વભાવ બદલાય અને સોનું બની જાય, તેમ જીવનો સ્વભાવ બદલાય ને ઈશ્વર બની જાય. એવું કેમ નથી કહેવામાં આવતું? આમાં ઈશ્વર અનુગ્રહવશાત તાદાત્મ સંભવાત. એટલે ખરેખર તો બંને ભિન્ન જ છે, પણ ઈશ્વરના અનુગ્રહરૂપી રસ ના સંપર્કમાં આવવાથી આ જીવ ઈશ્વર બની જાય. કેમ ના બને? જેમ રસાયણના સંપર્કમાં આવવાથી તાંબુ સોનું બની ગયું, તેવી રીતે ઈશ્વરના અનુગ્રહરૂપી રસના સંપર્કમાં આવવાથી આ જીવ પણ ઈશ્વર બની જાય. એવું કેમ નહીં? તાદૃક તાદાત્મ્ય પરત્વમ કિમિતિ વાક્યસ્ય ન સ્યાદ. તો તત્વમસી વાક્ય આ પ્રકારનું તાદાત્મ્ય બતાવતો હોય કેમ નહીં? તત્વમ ભવિષ્યતિ, તું બની જઈશ એમ કે. પણ તો અસી છે ને, અસી શું છે? વાક્ય જે વિદ્યમાન વસ્તુ છે એને પ્રગટ કરે. એટલે કહ્યું ને સ્વાભાવિક ભેદ. તત્વમ ભવિષ્યસી એવું કે ને તો તું બની જવાનો છે, તો અત્યારે વિદ્યમાન ઐક્ય નથી એ કોઈક રીતે સિદ્ધ થશે. તો આવું કંઈક થાય, ઉપાસના સિદ્ધ થાય. એ ઈશ્વરનો અનુગ્રહ એટલે ઉપાસના ઈશ્વરનો અનુગ્રહ પ્રાપ્ત થાય, એ જીવમાં પરિણામ આવે અને એ ઈશ્વર સાથે તાદાત્મ્ય પ્રાપ્ત કરે. એવું કેમ નહીં? એ પ્રક્રિયા બધું બતાવતા હોય છે આચાર્યો. અરે આ પછી ક્યાંથી આવ્યું? તો આ રીતે જીવન ઈશ્વરનું ઐક્ય તત્વમસી. એટલે ભલે અસી કયું હોય, આપણે કે અસી કહ્યું ને એટલે સ્વાભાવિક ઐક્ય. અસી એટલે છે, તું બ્રહ્મ છે. એ તારા વિશેનું કોઈ સત્યનું અહીંયા આગળ પ્રતિપાદન કરે છે. તારે બ્રહ્મ બનવાનું છે નથી કહ્યું, તું બ્રહ્મ છે એમ કહેવામાં આવે છે.
એટલે કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ પ્રાક સિદ્ધમ એકત્વમ, પહેલેથી સિદ્ધ છે એવું સ્વાભાવિક એકત્વ છે એનો આ બોધ કરે છે વાક્ય. અસી શબ્દ અસી વાક્ય એવું જ અમે ક્રિયાપદ એવું નથી, વાસ્તવમાં એક્ય નથી, પણ આ વાક્ય તમને કહે છે કે તમે ફલાણા ફલાણું કરશો તો હે જીવ તું ઈશ્વર બની જશે. બનવાની પ્રક્રિયા છે કેવી રીતે? ઈશ્વરના અનુગ્રહથી. કેવી રીતે? એની ઉપાસનાથી. એવું અર્થ કેમ ના થાય? તાદૃક તાદાત્મ્ય વ્રતમ, એ પ્રકારનો તાદાત્મ્ય એમાં બનવાનું આવે છે તો આ વાક્યનો અર્થ એવું કેમ ના થાય? જીવ ઈશ્વર વાસ્તવમાં ભિન્ન છે અને કોઈક પ્રક્રિયાથી અભિન્ન થાય, એ પ્રકારનો અર્થ આમાં આ વાક્યનો કેમ ના થાય? જો અર્થ બીજા આચાર્યો કર્યો છે કોઈ કે કેવું વાક ન સ્યાદિત્યા, એટલે 82મા શ્લોકમાં છેલ્લી પંક્તિ ઇતઃ અન્યથાય વાક્યાર્થ સવાક્યાર્થો, ટૂંકમાં સ્વાભાવિક વાક્ય છે એનો બોધ કરનારો વાક્ય એ પ્રકારનો અર્થ છે. એ સિવાયનો પ્રાગ સિદ્ધમ એકત્વમ, અત્યારે જીવ બ્રહ્મ નથી, ઈશ્વર નથી, પ્રાગ અસિદ્ધમ એકત્વમ, જે પહેલી જે એકત્વ પહેલે સિદ્ધ નથી એનો બોધ કરવામાં આવે છે, એ પ્રકારનો વાક્યાર્થ કરવામાં આવે તો એ વાક્યાર્થ નથી. એટલે કહે છે ટીકા ઇતઃ અસ્માત સ્વાભાવિક એકત્વ લક્ષણાત. તો અસી શું કહે છે? અસી કહો અહમ બ્રહ્મા અસ્મિ કહો, એક જ વસ્તુ છે ને. અસ ધાતુના બે રૂપ છે, એક તો છે પહેલો પ્રથમ પુરુષ, બીજું ઉત્તમ પુરુષ. એટલે અસ ધાતુ છે કેવું છે? વર્બ ઓફ બિંગ, જે છે એને માત્ર કહેનારું છે. ઇતઃ એટલે અસ્માત સ્વાભાવિક એકત્વ લક્ષણાત, આ મહાવાક્ય સ્વાભાવિક જે વિદ્યમાન છે એ એકત્વનો બોધ કરનારું છે, જગાડનારું છે. તું ઊંઘે છે એમ કે હે શ્વેત કે તું જાગ, તું જીવ નથી, તું બ્રહ્મ છે. એટલે અનાદિ માયા સુપ્ત એટલે પ્રબુદ્ધ તે, આ પ્રકારે ગુરુ દ્વારા શિષ્યને જગાડવામાં આવે છે. જાગવાથી નવું કશું ના થાય. ઊંઘતો હતો અને જે ખબર નહોતી એ ખબર પડે, એને બનાવવા નથી આવતો, જગાડવામાં આવે છે. એ પ્રકારનો વાક્યનો અર્થ વેદાંત લોકો કરે છે. એટલે અસ્માત સ્વાભાવિક એકત્વ લક્ષણાત, તો તત અને તમ વચ્ચે સ્વાભાવિક વિદ્યમાન પ્રાકસિદ્ધ જે એકત્વ છે એ અર્થ આપણે જે કર્યો. એ સિવાય પ્રકારાંતરેણ જીવન બ્રહ્મના ભેદને સ્વીકારીને જીવ બ્રહ્મણ સંસર્ગ રૂપો વિશિષ્ટ એકત્વ રૂપો વા, બેનો સંસર્ગ થાય અથવા વિશિષ્ટ એકત્વ રૂપ. કોઈ સંસર્ગ આ પ્રકારે ઈશ્વરનો અનુગ્રહ દ્વારા કે કંઈ વિશિષ્ટ, બંને જીવ પણ વિશિષ્ટ છે, ઈશ્વર વિશિષ્ટ છે, એવું વિશિષ્ટ રહીને એકત્વ, વિશેષણો ફેર પડે, વિશિષ્ટ એકત્વ રૂપ, બંને વિશિષ્ટ રહે, જીવ પણ વિશિષ્ટ રહે, ઈશ્વર વિશિષ્ટ રહે, અને તો એકત્વ એ તો પછી એનો અંશ એ જાતનું એકત્વ હોય. બંનેની વિશેષતા જળવાઈ રહે અને એ પ્રકારનું ઐક્ય તો તમારે જુદી રીતે કહેવું પડે, એ સ્વાભાવિક એકત્વ ના હોય. એટલે સંસર્ગ રૂપ વિશિષ્ટ એકત્વ રૂપો એવો વાક્યાર્થ બેના સંસર્ગ એટલે સંબંધથી કે પછી બંનેની વિશેષતા જાળવીને પછી એકત્વ અંશ છે વગેરે વગેરે. એટલે દ્વૈતીન લોકો પણ આનો અર્થ કરે ને વિશિષ્ટ દ્વૈન લોકો પણ અર્થ કરે. તેથી એવું જે વાક્યાર્થ છે સ વાક્યાર્થ ન ભવતી, અવાક્યાર્થ એ વાક્યાર્થ જ નથી. વસ્તુતઃ ભિન્નયો તયો અન્યોન્ય ભાવસ્ય અનાદ્યંતત્વેન તાદાત્મ્ય અનુપત્તે. ભિન્નયો તયો, આ જીવને ઈશ્વર વાસ્તવમાં વસ્તુતઃ જીવ અને ઈશ્વર વાસ્તવમાં ભિન્ન હોય. એક પોતાની વિશેષતા ધરાવનાર જીવ, બીજી વિશેષતા ધરાવનાર ઈશ્વર,
એમ કરીને વાસ્તવમાં ભિન્ન હોય, સ્વભાવથી ભિન્ન હોય. અન્યોન્ય ભેદ શું? એટલે અન્યોન્ય ભાવ. જીવત્વમાં ઈશ્વરત્વ નથી, ઈશ્વરત્વમાં જીવત્વ નથી. આપણે શું કહ્યું? પ્રત્યેકત્વમાં અદ્વિતીયત્વ છે, અદ્વિતીયત્વ પ્રત્યેકત્વ છે. એ પ્રકારે આ બધું કહેવામાં આવ્યું ત્યાં આગળ. એ કે નહીં, ભિન્ન છે. જીવત્વમાં ઈશ્વરત્વ નથી, ઈશ્વરત્વમાં જીવત્વ નથી. તો પછી એ ભેદ રહ્યો ને, અન્યોના ભાવ, એ ક્યારથી છે? પહેલેથી છે જ ને, અનાદિ છે. અન્યોન્ય ભાવસ્ય અનાદ્યંતત્વેન, અન્યોન્ય ભાવ કહો, ભેદ કહો, એ કેવો છે? અનાદિ છે. સ્વાભાવિક કેવો છે? ભેદ છે. મને કેવું આનંદ છે. અનાદિ કોને કહેવાય? જેનો આદિ નથી, જેનું કારણ નથી. વસ્તુ ક્યારે દૂર થાય? કારણ દૂર કરવાથી દૂર થાય. ભેદનું કારણ જ ના હોય તો દૂર શું કરો? ભેદ જાય જ નહીં, એટલે અનંત જ રહે. એટલે કે છે અનાદિ અનંતત્વેન તાદાત્મ્યનુપત્તે. તેથી કોઈ પણ રીતે એ ભેદ તાદાત્મ્ય શક્ય જ નથી. જીવ અને ઈશ્વર બંને એકબીજા કરતા જુદા હોય, તદ્દન ભિન્ન હોય, અન્યોન્ય ભાવ ધરાવનારા હોય, તો કોઈ રીતે સંસર્ગ દ્વારા કે વિશેષણ દ્વારા, કશાય દ્વારા નું તાદાત્મ્ય સંભવિત છે. એ પણ લેવામાં આવ્યું અહીંયા આગળ. ટૂંકમાં એ એની આપણે ઉપયોગિતા છતાં એ વાક્ય છેલ્લે કે આમ ઇતઃ અન્યથા, આ મહાવાક્યનો આ પ્રકારે ભિન્ન રીતે એ લોકો અર્થ ઘટાવે છે. એ અનર્થ છે, અર્થ નથી. એટલે સંસર્ગ કે વૈશિષ્ટ્ય, બેમાંથી વૈશિષ્ટ્યો એકત્વ ઇતિ અભેદ વા ન વિવક્ષિત. ટૂંકમાં બેનો સંસર્ગથી કે વિશિષ્ટનો બેનો અભેદ છે, એ આ વાક્યોનો અર્થ થઈ ના શકે. કારણ કે વિશિષ્ટયો અભેદ અયોગાત. જીવ પણ વિશિષ્ટ છે, પોતાની વિશેષતા ધરાવનારો છે. ઈશ્વર વિશિષ્ટ છે. એ બે વિશિષ્ટનો અભેદ હોય જ ના શકે. આ ઘડિયાળ અને ઘડાનો અભેદ હોય જ ના શકે. પોતાની વિશેષતા ધરાવનારા છે, ઘટપટ વિશિષ્ટ છે, અને અભેદ ના હોઈ શકે. અભેદ કહેતો એવો થયો કે ભાઈ આ વિશેષતા તો માત્ર આગંતુક હોવી જોઈએ. ઘટ છે, પટ છે એવું કહેવામાં આવે તો ઘટ જ પટ છે એવો અર્થ કરવો એ તો અક્કલ, એ કોઈ રીતે સંભવિત નથી. અને ઘટ પટના સંપર્કમાં આવે થઈ જશે એવું બની કશી પ્રક્રિયા છે બે જુદાને એક કરી ના શકે. અને છતાં કહેવામાં એનો થઈ તો ઘટ ને પટમાં કશુંક છે જ એક છે. શું છે? અસ્થિભાવી. એ પ્રેત એ રીતે તમે કહી શકો. બાકી ઘટ પોતાનું ઘટ તો જાળવી રાખે અને પટ તો જાળવી રાખે. પછી લોકમાં જાય ને સાલોક્ય હોય ને સામીપ્ય હોય ને સારૂપ્ય, આ બધું ગમે તેમ કરો, પણ એટલે ભાઈ વિશિષ્ટ આવી કોઈ પ્રકારનું ઐક્ય આ મહાવાક્ય કહે નહીં. એ પ્રકારના અર્થ એ લોકો કરતા હોય છે. કોઈ રીતે વિશેષ જાળી રાખે અને ઐક્ય એવું કહે છે, તો એ કોઈ રીતે એવો અર્થ થઈ શકે જ નહીં. કારણ કે ખરેખર જુદા હોય ને તો એક થઈ જ ના શકે. અંગ કેવી રીતે બની શકે? તો એ જુદું જ રહે. કોની સાથે કોનું અંગ વગેરે વગેરે. ચાલો ટૂંકમાં અત્ર છે અન્યતર ઉદ્દેશ ઇત્યાદિ ઉક્તિ. પાછું આમાં શું કહેવામાં આવ્યું તમે જુઓ તો આ ટીકામાં નીચેથી 5મી લાઈન, નતુ જીવ બ્રહ્મણો અન્યતર ઉદ્દેશેન અન્યતરસ્ય પ્રાગ અસિદ્ધમ એકત્વમ બોધ્યતે. નતુ જીવન બ્રહ્મ વચ્ચે એક એનો ઉદ્દેશ ને કે જીવ તો ઈશ્વર છે એક બાજુનો, એ પ્રકારનો ઉદ્દેશ ને પ્રાગ અસિદ્ધમ, ખરેખર તો જીવ ઈશ્વર નથી, આ જીવ તું ઈશ્વર છે કોઈક રીતે કંઈક કરવાથી, એ પ્રકારનો અર્થ વાક્યનો થઈ શકે નહીં. તો આવું કેમ કહેવાનું? અન્યતર ઉદ્દેશેન ઇત્યાદિ ઉક્તિ. આ ટીકામાં આ ઉક્તિ કહેવામાં આવે ને, અન્યતર ઉદ્દેશ અન્યતરસ્ય, એકને ધ્યાનમાં રાખીને બીજાનું, ઈશ્વરને ધ્યાન રાખીને જીવનું કે જીવને ધ્યાન રાખીને ઈશ્વરનું, એવી જાતનો ઐક્યનો કહેવાનો પ્રયોગ. એટલે એક જ બાજુનો ઐક્ય છે, બે બાજુનો નથી. સમજ પડી? ઇતિ ઉક્તિ
વ્યતિહાર અધિકરણ ન્યાયમ સુસહિતું. બ્રહ્મસૂત્રમાં વ્યતિહાર અધિકરણ છે, ઉપાસના સંદર્ભમાં છે, ત્યાં વાક્યો છે બધા. તદ્યોહમ સો અસૌ યો અસૌ સોહમ એવું વાક્ય છે. યોહમ સહસૌ, જે હું છું તે આ છે. અસો એટલે કોણ? આદિત્ય મંડળસ્થ પુરુષ. જેમ તે તમે કહ્યું ને, શ્રેષ્ઠાયમ પુરુષે યશ્ચાસાવાદિત્ય સ એક. જે ચૈતન્ય પુરુષમાં છે અને આદિત્યમાં એક છે, તો ત્યાં મુખ્ય એકે કહેવામાં આવ્યું. પણ ઉપાસના માટે કહેવામાં આવે. શું કહેવામાં આવે? યહ તદ્યોહમ અસૌ, હું જે છું તે જ આ આદિત્ય મંડળ, એટલે કે હું મારા વેરો અધ્યારોપ કરું. અહંકાર ઉપાસનાનો આ ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો. અત ત્વમ વા અહમસ્મિ ભગવો દેવતેહમ વૈ ત્વમસી. હે દેવતા, તું હું છું. પણ ત્યાં તો બંને ક્યાં? તદ્યોહમ સોસૌ યોસૌ સોહમ. હું જે છું તે જ તે છે, તે છે એ જ હું છું. અને વ્યતિહાર કહેવામાં આવે. વ્યતિહાર એટલે શું છે? મિથ વિશેષણ વિશેષ્ય ભાવ, એટલે પરસ્પર વિશેષણ વિશેષ્ય ભાવ. હું છું તે જે છે તે છે એ જ હું છું, અને વ્યતિહાર કહેવામાં આવે. તો ત્વમ વાહમસ્મિ ભગવઃ દેવતે અહમ વૈ ત્વમસી. હે ભગવાન, હે દેવતા, હું છું તે તું છે, તે તું છે તે જ હું છું. આ વાક્યમાં અને વ્યતિહાર અધિકરણ કહેવામાં આવે. તો આ પ્રકારે તત્વમસી નો અર્થ થાય તો કે એકને ઉદ્દેશીને તું છે તે હું છું, તો હું છું તે તું છે, એવો વ્યતિહાર એ પ્રકારનો અહીંયા આગળ અર્થ નથી લેવાનો. એટલે વ્યતિહાર અધિકરણમાં આ પ્રકારની ચર્ચા કરવામાં આવી કે વાસ્તવમાં મુખ્ય અર્થમાં ઐક્ય છે, માત્ર એક બાજુનું નથી. ન ચ અપોહસ્ય વાક્યાર્થત્વાत् તત્વમસી ઇતિ એવ વાક્યાર્થસ્તુ ન તુ ત્વમ તદિતિ. તું તે છે એવો વાક્યાર્થ હોય, તે તું છે એવો વાક્યાર્થ નહીં, એ પણ શક્ય નથી. એટલે બંને બાજુ તમ છે, ત્વમ છે, તે જ તત્વ છે, તત્વ છે તે ત્વમ મુખ્ય અર્થમાં એ ત્યારે શક્ય બને જ્યારે અપોહ આ બંનેમાં જે સપાટી પરનો ભેદ છે, ઔપાધિક ભેદ છે, અને અપોહ કરવા દ્વારા, ત્યાગ કરવા દ્વારા, બાદ કરવા દ્વારા જે ચિન્હ માત્ર અંશ છે, અવિરુદ્ધ અંશ છે, અને ઐક્યમાં બોધ કરવામાં આવે છે. એટલે મહાવાક્યનો અહીંયા આવો સમજાવ્યો આપણા શ્લોકમાં. પરોક્ષતા પરિચ્છેદ સાબલ્ય અપોહ નિર્મલમ. પરોક્ષતા જે ઈશ્વરની છે, પરિચ્છેદ જે જીવની છે, સાબલ્ય શેને કારણે છે? ઉપાધિમાં તાદાત્મ્યને કારણે. એના અપોહ દ્વારા, ત્યાગ દ્વારા, બાદ દ્વારા નિર્મલમ, જે આ પ્રકારના મલ રહિતનું કેવું છે? માત્ર ચિદી પરાચિતિ કે ચિન્હ માત્ર, એવું એક રસમ તદસીતિ ગિરા લક્ષ્યમ. તત્વમસી મહાવાક્ય વડે જે લક્ષ્ય છે કેવું છે? એક રસ. મહા એટલે તેજ, એ ચૈતન્ય હું છું. એટલે અહીંયા ચૈતન્ય શબ્દ છે, અહીંયા ચિતિ શબ્દ છે, આપણા શ્લોકમાં મહા શબ્દ છે. એક રસમ મહા, સર્વ રીતે ઐક્ય ધરાવનારું, કોઈ પ્રકારનો સંબંધ નથી. પછી તત્નું કંઈક તત્ પોતાનું થોડુંક જાળવી રાખે, તમ પોતાનું જાળવી રાખે, પછી હવે ઐક્ય, એવું તો અનેક રસ થઈ ગયો ને. એક રસમમાં તત્માં પૂરેપૂરું ત્વમ, ત્વમમાં પૂરેપૂરું તત્. તત્ એટલે બરોબર, તત્ એટલે મુખ્ય અર્થમાં ત્વમ, ત્વમ મુખ્ય અર્થમાં તત્. એમાં જે વિરોધ જણાય છે એ તો ઉપાધિ વિરોધ છે. એના ત્યાગથી જે એક રસ, જે મહા છે, ચૈતન્ય છે, તે હું છું. એટલે હવે છેલ્લા વાક્યમાં કહે છે ટીકામાં, તસ્માત શ્રુત્યા યુક્ત્યા બહુજ્ઞાના વચનાચ. છેલ્લું વાક્ય આ શ્લોકનું. તસ્માત તે કારણથી, શ્રુત્યા શ્રુતિ કહે છે મહાવાક્ય દ્વારા, યુક્ત્યા યુક્તિ પણ કહે છે.
કે ખરેખર તો તત્વનો વાચાર્થ લઈએ તો કોઈ રીતે શ્રુતિ કહે છે એ બંધ બેસતું છે જ નહીં, મળે લક્ષ્યાર્થ દ્વારા શ્રુતિ કહે છે એ બંધ બેસે છે. એટલે લક્ષ્યાર્થ લેવો પડે. આપણે કહ્યું ને માનાંતર વિરોધે તું મુખ્યાર્થસ્ય પરિગ્રહે. તત્ને તો મુખ્ય અર્થ લઈએ, વાચાર્થ લઈએ તો આપણા પ્રત્યક્ષ અનુભવથી વિરુદ્ધ છે, અને માટે મુખ્યાર્થ અવિનાભૂતે. મુખ્ય અર્થ છે જીવન ઈશ્વર એની સાથે નિત્ય સંબંધિત જે ચિન્હ માત્ર છે એની પ્રતીતિ જે છે થાય આપણને. વાક્ય કહેવામાં આવે ને એટલે મુખ્ય અર્થ લઈએ જીવ ઈશ્વર, ઈશ્વર જીવ. સ્વયં દેવદત્ત, પેલો દેવદત્ત આ છે, આ દેવદત્ત પેલો છે. હવે માનાંતર વિરોધે તું આમ જોવા જઈએ તો પેલો દેવદત્ત કેવો હતો, સૂટ બૂટ ટાઈ વાળો હતો ને આ તો દાઢી મૂછ વાળો હતો, ઘર વગેરે વેશ વાળો છે. એટલે પ્રત્યક્ષ જોવા જઈએ તો એક છે નહીં ને. મુખ્યાર્થ પરિગ્રહે, આ દેવદત્ત મુખ્ય અર્થમાં એક છે, એ તો પ્રત્યક્ષથી વિરુદ્ધ છે. માટે આ વાક્ય તો એ અર્થનો બોધ ન કરતું હોય. એટલે મુખ્યાર્થે અવિનાભૂતે તત સહ દેવદત્ત. મુખ્યાર્થ શું થાય? પેલો દેવદત્ત સૂટ ટાઈ વાળો યુવાન. એ નિત્ય સંબંધિત કોણ છે? દેવદત્ત પિંડ. આ દેવદત્ત લગર વગર ઉંમર વાળો આ તે બધું, પણ અવિના સંબંધ કયો? અવિના મુખ્ય સંબંધ. એટલે કયો સંબંધ છે? અવિના મુખ્યાર્થે અવિનાભૂતે. અવિનાભૂત સંબંધ કયો છે? દેવદત્ત પિંડ. તો પછી પ્રતિ થાય આપણને. કેવી પ્રતિ થાય? બંનેના વિરુદ્ધ અંશના મનમાં ત્યાગ કરીએ અને પ્રતિ થાય. હા, ઐક્યની પ્રતિ ક્યારે થાય? જે ઔપાધિક અંશ છે એનો બાદ કરવા આ પ્રતિ થાય આપણને કે દેવદત્ત એ કે છે. આ વાક્ય પ્રતિથી કરાવે. આ વાક્ય છે ને એ પ્રમાણ વાક્ય છે. તેથી વાક્ય આપણને પ્રતિથી કરાવવી જોઈએ. જીવ સામે જોઈએ, ઈશ્વર સામે જોઈએ, એક ના હોય. ઈશ્વર એ ચૈતન્ય પેલા વેશમાં, જીવ એ ચૈતન્ય આ વેશમાં. ભેદ છે ખરો, ક્યાં છે? વેશમાં છે. વાસ્તવમાં શું? સ્વરૂપમાં ઐક્ય છે. આ પ્રકારની પ્રતીતિને લક્ષણા કહેવામાં આવી. એટલે કહેવામાં આવ્યું કે આ શ્રુત્યા યુક્ત્યા બહુજ્ઞાનામ વચનાચ વિદ્વદ અનુભવ. બહુજ્ઞ એટલે બહુ જાણનારા વિદ્વાનો છે એમના વચનથી. એટલે પછી આપણા સૂત્રકાર આવે, ભાષ્યકાર આવે, સંક્ષેપ શારીરકકાર આવે, બીજા બધા આવે. કે પછી આ બ્રહ્મગીતા વગેરે આવે. જીવસ્ય સચ્ચિદાનંદ નિત્ય શુદ્ધ બુદ્ધ મુક્ત સ્વરૂપતા સિદ્ધાય ભાવ. તેથી આ જીવ છે ખરે કોણ છે? સચ્ચિદાનંદ છે, નિત્ય શુદ્ધ બુદ્ધ મુક્ત સ્વરૂપ ધરાવનારો છે. એ વસ્તુ સિદ્ધ થઈ ગઈ આ બધાથી. એથી ભાવ. આ પ્રકારે આ શ્લોકની અંદર મહાવાક્યનો અર્થ સમજાવવામાં આવે. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરં શંકરાચાર્યં કેશવં બાદરાયણં સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तौ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.